Hello student, already we have seen about the AC circuit. That means we have taken one period, and in that period we have seen the average value of alternating EMF and alternating current, as well as we have seen the average value of the RMS value of alternating current and EMF, as well as we have seen that is about the phasor diagram. Also, in the last period we have seen about the different types of current. That means there are two types of current are there. First type is that is direct current, and second type is called as that is AC current. Now direct current and alternating current, that can be seen graphically in this diagram. Direct current means it has fixed polarity of voltage. That means positive and negative ends of power supply are fixed, and in alternating current polarity of voltage, that means keeps changing periodically. That means this alternating current goes on changing with respect to time. That means it changes periodically. That's why it is called as alternating current. That is we have seen in the last period. Now our next point, that is passage of AC current and voltage through passive component. Now here three passive components are given, that is resistor, capacitor, inductor, and their symbols are also given in this particular figure. Resistor, that is indicated by R, capacitor, its symbol, and it is indicated by symbol C. Now it is then inductor is shown in this particular diagram, and it is denoted by letter L. Now here our next point, that is different types of AC circuit. That means here we have to apply the AC voltage to different electronic component, that means resistor, capacitor, and inductor. Now in first point we have to discuss about the application of AC voltage to resistor, and therefore our first point is AC voltage applied to a resistor. Now in this case we have already seen in the last chapter, that is electromagnetic induction, alternating EMF or AC voltage, that is given by E is equal to E0 sin of omega t. It is called as alternating EMF. Why it is called as alternating EMF? Because it goes on changing with respect to time, or with respect to value of omega t, or with respect to sin of omega t. And that's why that EMF is called as alternating EMF or instantaneous EMF, or it is also called as sinusoidal EMF. That is we have seen in the last chapter, that is in AC generator. Now therefore our first point, that is application of AC voltage to a resistor. Now in this diagram resistor R is given, having value of resistance is R, and to this particular resistor alternating EMF E is equal to E0 sin of omega t is applied to that resistor. That is shown in this particular diagram. Now therefore here we can say that, consider a resistor of resistance R is connected to the alternating source of EMF with instantaneous value E, which is equal to E0 sin of omega t. E is shown in this particular diagram, and therefore here we can say that instantaneous value of E is given by E is equal to E0 sin of omega t. म्हणजेच आता ह्या केसमध्ये की आपल्याला ॲप्लिकेशन ऑफ AC व्होल्टेज टू रेजिस्टर, मग ह्या डायग्राममध्ये एक रेजिस्टर दिलेला आहे, आणि हा रेजिस्टर अल्टरनेटिंग EMFला त्या ठिकाणी कनेक्ट केलेला आहे, आणि कनेक्ट केल्यामुळं त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग EMF ह्या रेजिस्टरमधून त्या ठिकाणी त्याच्या अक्रॉस ॲप्लाय केल्यामुळं ते अल्टरनेटिंग EMFमुळे त्याच्या रेजिस्टरमधून करंट हा अल्टरनेटिंग करंट पास होणार आहे. आता हे या डायग्राममध्ये दाखवलेलं आहे, आणि म्हणून अल्टरनेटिंग EMF जे अप्लाय केलेलं आहे ते E इज इक्वल टू E0 sin ऑफ ओमेगा टी हे इक्वेशन 1च्या सहाय्याने आपल्याला इंडिकेट करता येईल. मग पुढे आपल्याला असं म्हणता येईल, वेअर E0 इज द पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF अँड ओमेगा इज इट्स अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी. नाउ देन हिअर वी कॅन से दॅट let E be the potential difference across resistance R. मग आता ह्या रेजिस्टन्स आरच्या अक्रॉस जर आपण अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय केलं
तर अल्टरनेटिंग करंट ह्या रेजिस्टरमधून पास होईल आणि रेजिस्टरमधून अल्टरनेटिंग करंट फ्लो झाला की त्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस त्या ठिकाणी पोटेन्शियल डिफरन्स तयार होणार आहे आणि तो पोटेन्शियल डिफरन्स हा E इज इक्वल टू IR ह्या इक्वेशन नंबर 2 च्या सहाय्याने आपल्याला इंडिकेट करता येईल, वेअर E इज दी potential difference across resistor, I is the alternating current flowing through the resistor and R is the value of resistance. This is equation number 2. Now again here we can say that but instantaneous EMF that is equal to instantaneous value of potential difference. म्हणजे याचा अर्थ की जे instantaneous EMF E is equal to E0 sin of omega t हे आपण अप्लाय केलेलं आहे त्याची व्हॅल्यू ही त्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस तयार होणाऱ्या पोटेन्शियल डिफरन्स बरोबर येते, हे कारण दोन्ही त्या ठिकाणी पॅरलल असल्यामुळे. आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला पुढे असं लिहिता येईल, फ्रॉम इक्वेशन्स 1 and 2 वी कॅन राईट IR इज इक्वल टू E अँड दॅट इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. ह्या इक्वेशन 1 आणि 2 ची लेफ्ट हँड साईड इक्वल असल्यामुळे आपण दोन्हीच्या राईट हँड साईड इक्वल केल्या, मग इक्वेशन तयार झालं IR इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. मग ह्याच्यावरून आपल्याला असं मिळतंय I इज इक्वल टू हा R जर तिला ट्रान्सफर केला तर E0 साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय R असं इक्वेशन मिळते आणि मग त्याच्यावरून आपल्याला असं लिहिता येते I इज इक्वल टू I0 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी. हे इक्वेशन नंबर 4 आपल्याला लिहिता येईल. ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येईल वेअर I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय R. म्हणजे इथं आपण एक सबस्टिट्यूशन घेतलं की E0 डिवाइड बाय R च्या ऐवजी आपण I0 घेतलं आणि याला म्हणतात या ठिकाणी पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. मग हा अल्टरनेटिंग करंट जो त्या रेजिस्टरमधून फ्लो होणार आहे त्याची व्हॅल्यू जी असणार आहे ते I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी आणि ह्या केसमध्ये I0 इज इक्वल टू काय लिहिता येईल E0 डिवाइड बाय R. यालाच म्हणतात पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विच इज फ्लोईंग थ्रू दी रेजिस्टर R. मग आता पुढच्या केसमध्ये पण आपल्याला असं म्हणता येतं कम्पेअरिंग इक्वेशन I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय R विथ ओहम्स लॉ. मग आता ओहम्स लॉ इक्वेशन तुम्हाला माहिती आहे I इज इक्वल टू V बाय R. ह्या इक्वेशन बरोबर हे जर इक्वेशन कम्पेअर केलं तर आपल्याला पुढे असं म्हणता येतं रेजिस्टर बिहेव सिमिलर रोल फॉर AC अँड DC सर्किट. म्हणजे या ठिकाणी जो रेजिस्टर आपण कनेक्ट केलेला आहे हा रेजिस्टर त्या ठिकाणी सिमिलर रोल त्या ठिकाणी बिहेव करत असतो. कशा करता AC करंट अँड DC करंट करता. मग आपल्याला असं म्हणता येतं R कॅन रिड्यूस DC ॲज वेल ॲज AC इक्वली. म्हणजे जो रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी सर्किटमध्ये जोडलेला आहे मग तिथं AC करंट असेल किंवा DC करंट असेल त्या ठिकाणी AC करंट किंवा DC करंट इक्वली रिड्यूस करण्याचं काम हा रेजिस्टर त्या ठिकाणी करत असतो. आणि मग आपल्याला पुढे लिहिता येते फ्रॉम इक्वेशन्स वी हॅव ऑलरेडी सीन दिस इक्वेशन्स I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी अँड E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी. म्हणजे इथं I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी म्हणजे त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी अप्लाय केल्यानंतर त्या रेजिस्टरमधून पास होणारा जो अल्टरनेटिंग करंट आहे I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. हे दोन्ही इक्वेशनवरून आपल्याला असं म्हणता येतं इफ वी ऑब्झर्व दीज टू इक्वेशन्स केअरफुली देन इट इज ऑब्झर्व दॅट देर इज झिरो फेज डिफरन्स बिटवीन इन्स्टंटेनियस करंट अँड इन्स्टंटेनियस EMF. म्हणजे ह्या दोन्ही इक्वेशनवरून असं म्हणता येतं की ह्या अल्टरनेटिंग करंट आणि अल्टरनेटिंग EMF मध्ये कोणत्याही पद्धतीचा फेज डिफरन्स त्या ठिकाणी नाही. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येतं मीन्स दे आर इन सेम फेज बोथ E and I reach maximum and minimum values at the same time. म्हणजे ह्या दोन्ही इक्वेशनवरून आपल्याला असं म्हणता येतं की ते दोन्ही इन फेज आहेत. म्हणजे ज्यावेळेस अल्टरनेटिंग EMF मॅक्झिमम होईल त्या इन्स्टंटला करंट पण मॅक्झिमम होईल किंवा अल्टरनेटिंग EMF मिनिमम होईल त्या इन्स्टंटला करंट पण त्या ठिकाणी मिनिमम होईल आणि म्हणून ते दोन्ही इन फेज आहेत असं आपल्याला म्हणता येतं. नाउ इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ alternating EMF or alternating current with different angle of rotation of the coil, that is omega t, then nature of graph is like this. Now along x-axis angle of rotation of the coil is given, that is omega t, and value of these are given, that is 0, pi by 2, pi, then 3 pi by 2, then 2 pi, as like this. And along x-axis omega t is given, and along y-axis alternating EMF or alternating current are given. Now continuous line of the graph indicates the alternating EMF and dotted line indicates the alternating current. Now if we observe this graph carefully, then it is observed that both changes at the same time. When alternating EMF is 0, at that time current is also 0.
when alternating EMF is maximum, then current is also maximum, and when alternating current is negative, at that time alternating EMF is also negative. This is shown in this diagram, and from this diagram or from this graph we can say that both are changing at the same time. That means there is no any phase difference between alternating EMF and alternating current when alternating EMF is applied to circuit containing only resistance. And therefore here we have to discuss about the phasor diagram about this case, that means resistor connected to alternating EMF. Now in this phasor diagram, now here we have already discussed about the phasor diagram in the first period. Now in this phasor diagram along y-axis alternating EMF and alternating current are given. Now for AC circuit with resistance R, E and I are in phase, म्हणजे ह्या रेजिस्टरच्या केसमध्ये की ज्याला आपण त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग करंट अप्लाय केलेला आहे किंवा अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय केलेला आहे, ह्या केसमध्ये E आणि I या ठिकाणी इन फेज असतात. हेन्स बोथ फेजर्स आर इन द सेम डिरेक्शन्स, आणि म्हणून हे दोन्ही फेजर्स जे आहेत E0 आणि I0 हे दोन्ही फेजर्स हे इन द सेम डिरेक्शन त्या ठिकाणी इंडिकेट करता येतात अँड मेकिंग अन अँगल ओमेगा टी विथ OX ॲक्सिस. OX ॲक्सिसची ओमेगा टी एवढा अँगल करून त्या ठिकाणी आपल्याला हे दोन्ही फेजर्स हे इन द सेम डिरेक्शन्स हे इंडिकेट करता येतात. नाऊ दॅट इज अबाउट द फेजर डायग्राम. नाऊ फेज डिफरन्स बिटवीन E अँड I थ्रू रेजिस्टर R इज 0. म्हणजे ह्या केसमध्ये की ज्या केसमध्ये रेजिस्टन्स हा अल्टरनेटिंग EMFला जर त्या ठिकाणी कनेक्ट केला तर अशा केसमध्ये अल्टरनेटिंग EMF अँड अल्टरनेटिंग करंट यांच्यामध्ये हा 0 फेज डिफरन्स त्या ठिकाणी येत असतो असं आपल्याला म्हणता येतं. नाऊ आवर नेक्स्ट पॉईंट दॅट इज ॲप्लिकेशन ऑफ AC व्होल्टेज टू अन इंडक्टर. असं पण म्हणता येतं AC व्होल्टेज अप्लाइड टू अन इंडक्टर. मग आता ह्या केसमध्ये इथं इंडक्टर दिलेला आहे की ज्याचा इंडक्टन्सची व्हॅल्यू L आहे आणि त्याला अल्टरनेटिंग EMF जोडलेला आहे आणि सिरीजमध्ये की त्या ठिकाणी जोडलेले आहे. अल्टरनेटिंग EMF जोडला की अल्टरनेटिंग करंट त्या सर्किटमधून म्हणजेच इंडक्टरमधून फ्लो होणार आहे. हे या डायग्राममध्ये त्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. मग आता ह्या केसमध्ये पुन्हा आपल्याला आता इंडक्टर म्हणजे काय तर हे सिंपल कॉईल असते आणि त्या कॉईललाच आपण इंडक्टर असं म्हणतो आणि त्याचा इंडक्टन्स L ह्या लेटरने आपण त्या ठिकाणी इंडिकेट करत असतो. मग आता हे ह्या सर्किटमध्ये दाखवलेलं आहे. मग आता आपल्याला इथं असं म्हणता येतं कन्सिडर AC EMF that means alternating EMF applied across pure inductor of self inductance L where E is equal to E0 sin of omega t. म्हणजेच ह्या डायग्राममध्ये या ठिकाणी इंडक्टर L त्याच्या अक्रॉस अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय केलेला आहे आणि ह्या अल्टरनेटिंग EMFची व्हॅल्यू किती आहे E is equal to E0 sin of omega t. आता हे सेकंड केसमध्ये की ज्या केसमध्ये फक्त इंडक्टर त्या ठिकाणी आपण यूज केलेला आहे आणि ह्या इंडक्टरचा अक्रॉस आपण अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय केलेला आहे, त्याच्यामुळे अल्टरनेटिंग करंट ह्या सर्किटमधून फ्लो होणार आहे. आणि या केसमध्ये हे की त्या ठिकाणी आपण सिरीजमध्ये जोडलेले आहे आणि मग अल्टरनेटिंग EMF जे अप्लाय केलेलं आहे त्याची व्हॅल्यू E is equal to E0 sin of omega t हे इक्वेशन 1च्या सहाय्याने आपल्याला त्या ठिकाणी इंडिकेट करता येईल. मग आता पुढे आपल्याला असं म्हणता येतं अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ वेन की इज क्लोज I increases and hence magnetic flux linked with it changes and EMF induced across L and which opposes EMF. म्हणजे याचा अर्थ काय की जर फॅरेडेज लॉनुसार की आपण ह्या सर्किटमधली की जर क्लोज केली तर ह्या इंडक्टरमधून करंट I हा इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होईल आणि इन्क्रीज होत असताना त्या ठिकाणी त्या इंडक्टरच्या अक्रॉस जे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणार आहे ते मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होणार आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड त्याच्या अक्रॉस जर चेंज झालं तर मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स चेंज झालं तर त्याच्या अक्रॉस अल्टरनेटिंग EMF तयार होतं आणि मग की जे तयार होणारं जे अल्टरनेटिंग EMF आहे त्या इंडक्टरच्या अक्रॉस हे नेहमी ॲप्लाय केलेल्या अल्टरनेटिंग EMFला अपोज करण्याचं काम करतं आणि म्हणून हे इक्वेशन आपल्याला किंवा हे स्टेटमेंट या ठिकाणी आपल्याला सांगता येते. अकॉर्डिंग टू फॅरेडेज लॉ when key is closed I increases and hence magnetic flux linked with it changes and EMF is induced across L which opposes the EMF. Now here
we can say that according to Lenz law we have E dash is equal to minus L di by dt. आता हे E dash म्हणजे ह्या इंडक्टरच्या अक्रॉस तयार होणारा EMF and that is equal to minus L di by dt. हे डायरेक्टली इक्वेशन आपण त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे, कारण आपण सेल्फ इंडक्टन्समध्ये पाहिलेलं आहे मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉईल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉईल. आणि मग इफ वी इंडिकेट magnetic flux as a phi and current flowing through the coil is I, then phi is directly proportional to I. Then we can write, if we solve this, then we get phi is equal to Li, where L is the inductance of the coil. मग आता लेन्स लॉनुसार आपल्याला माहिती आहे की त्याच्यामध्ये आपण इक्वेशन पाहिलं होतं E is equal to minus d phi by dt. मग इथं phi is equal to Li आलेला आहे. मग फायची जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर E is equal to minus d by dt of Li. याच्यातला L जर आपण त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट असल्यामुळे पुढे घेतला तर E इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी असे इक्वेशन तयार होते. आणि म्हणून त्या सेम एक्सप्रेशनवरून आपण या ठिकाणी लिहिलेलं आहे E डॅश इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी. हे जे तयार होणारे EMF आहे अक्रॉस द इंडक्टर आहे आणि म्हणून E डॅश इज इक्वल टू मायनस एल डी आय बाय डी टी एवढं EMF त्या ठिकाणी ह्या इंडक्टरच्या अक्रॉस तयार होणार आहे. E डॅश इज द इंड्युस्ड EMF अँड डी आय बाय डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दी coil, that means inductor. Now then we can again say that here according to Kirchhoff's voltage law, as there is no resistance in the circuit, then we can write E is equal to minus E dash. आता किर्चॉफ्स लॉ नुसार की ह्या सर्किटमध्ये कोणत्याही पद्धतीचा रेजिस्टन्स नसेल किंवा नाही आणि म्हणून या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येतंय E इज इक्वल टू मायनस E डॅश. म्हणजेच अल्टरनेटिंग EMF जे आपण अप्लाय केलेलं आहे त्याची व्हॅल्यू ही मायनस E डॅश बरोबर येते. हे E डॅश म्हणजे इंडक्टरच्या अक्रॉस तयार होणारं EMF आहे आणि ते नेहमी ह्या EMFला अपोज करतं म्हणून त्या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन येतं. म्हणून E इज इक्वल टू मायनस E डॅश असं हे एक्सप्रेशन आपल्याला त्या ठिकाणी मिळते. मग आता हे आपल्याला जर आपण व्हॅल्यू पुटअप केल्या E डॅशचे तर E इज इक्वल टू मायनस इंटू मायनस एल डी आय बाय डी टी. ही E डॅशची व्हॅल्यू मायनस एल डी आय बाय डी टी आणि हे अगोदरचं मायनस आहे. हे मायनस मायनस प्लस होतं आपल्याला मिळते दॅट इज इक्वल टू एल इंटू डी आय बाय डी टी. मग आता याच्यावरून आपल्याला पुढं असं लिहिता येते फ्रॉम दिस इक्वेशन डी आय इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू डी टी. हे असं आपल्याला एक्सप्रेशन मिळते. आणि मग पुढच्या केसमध्ये इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साईड्स. आता हे जे एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे आपल्याला त्या वरच्या एक्सप्रेशनवरून डी आय इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू डी टी, ह्या इक्वेशनचं आपल्याला इंटिग्रेशन हे दोन्ही साईडला घ्यायचं आहे. आणि दोन्ही साईडला जर आपण इंटिग्रेशन घेतलं तर आपल्याला असं लिहिता येईल इंटिग्रेशन ऑफ डी आय दॅट इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई बाय एल इंटू डी टी. मग ह्याच्या पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं लिहिता येतं इंटिग्रेशन ऑफ डी आय म्हणजे सिम्पली आय मिळते आणि ईची व्हॅल्यू जर पुटअप केली आपण वरच्या एक्सप्रेशनमधून ई इज इक्वल टू ई झिरो साईन ऑफ ओमेगा टी तर आपल्याला लिहिता येते आय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ ई झिरो साईन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय एल. इथे ईची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आणि इंटू डी टी त्या ठिकाणी येते आणि मग इथं वेअर किंवा ॲज ई इज इक्वल टू ई झिरो साईन ऑफ ओमेगा टी हे व्हॅल्यू पुटअप करून त्या ठिकाणी हे एक्सप्रेशन तयार होते. आणि मग पुढे लिहिता येते आय इज इक्वल टू हे ई झिरो डिवाइड बाय एल. मग आता ई झिरो डिवाइड बाय हे कॉन्स्टंट आहे आणि साईन ऑफ ओमेगा टीचे इंटिग्रेशन जे मिळतं ते आहे मायनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा. म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ साईन ऑफ ओमेगा टीचं काय आलं मायनस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा. किंवा असं पण म्हणता येतं इंटिग्रेशन ऑफ साईन ऑफ ओमेगा टी दॅट इज इक्वल टू मायनस कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा आणि प्लस कॉन्स्टंट त्या ठिकाणी येतं आहे. हे इंटिग्रेशनच्या मेथडमध्ये इंटिग्रेशन कोणतेही सॉल्व्ह केले की त्या ठिकाणी कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन येत असतो, तो कॉन्स्टंट या ठिकाणी आलेला आहे. आणि मग आपल्याला लिहिता येते पुढे कॉन्स्टंट इज टाइम इंडिपेंडंट दॅट इज EMF अँड करंट ऑसिलेट अबाउट द झिरो. नाऊ देन हिअर कॉन्स्टंट इज टेकन ॲज झिरो. म्हणजे या ठिकाणी हा कॉन्स्टंट जो आहे तो टाइम इंडिपेंडंट आहे. म्हणजेच EMF अँड करंट हे अबाउट द झिरो ऑसिलेट होतात आणि म्हणून ह्या कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू या ठिकाणी झिरो घेतली जाते. आणि मग फायनली आपल्याला लिहिता येते आय इज इक्वल टू मायनस ई झिरो डिवाइड बाय एल ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी. हे इक्वेशन आपल्याला असं पण लिहिता येतं मायनस ई झिरो डिवाइड बाय एल ओमेगा इंटू साईन ऑफ पाय बाय टू मायनस ओमेगा टी. म्हणजे इथं साईन 90 मायनस थिटा दॅट इज इक्वल टू कॉस थिटा
ही आयडेंटिटी तिथे वापरलेली आहे. म्हणजे कॉस ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू कसं लिहिता येईल, साइन ऑफ π/2 मायनस ओमेगा टी. आणि म्हणून त्या आयडेंटिटीनुसार हे एक्सप्रेशन तयार झालं आणि म्हणून हे लिहिता येते मायनस E0 डिवाइड बाय एल ओमेगा इंटू साइन ऑफ π/2 मायनस ओमेगा टी अँड दॅट इज इक्वल टू. मग आता ह्या मायनस साईनने जर आपण मल्टिप्लाय केलं पुढे तर असं लिहिता येते E0 डिवाइड बाय एल ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2. म्हणजे इथं मायनस π/2 येईल, इथं मायनस मायनस प्लस ओमेगा टी, म्हणून हे एक्सप्रेशन असं तयार झालं आय इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय एल ओमेगा इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2. मग आता वेळ आपल्याला असं पण म्हणता येतं इथं ह्या इक्वेशनमध्ये E0 डिवाइड बाय एल ओमेगा याला म्हणतात त्या ठिकाणी पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट. मग ते असं पण लिहिता येते ह्या इक्वेशनवरून वरच्या आय इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2. आणि ह्या एक्सप्रेशनमध्ये या ठिकाणी जो I0 घेतलेला आहे त्या I0ची व्हॅल्यू मिळते E0 डिवाइड बाय ओमेगा एल इज द पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट. म्हणजे हे ॲक्च्युली करंटचं एक्सप्रेशन मिळालं इक्वेशन नंबर 3. म्हणजेच याचा अर्थ की जर अल्टरनेटिंग EMF इंडक्टरला अप्लाय केलं तर त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग करंट त्या इंडक्टरमधून फ्लो होईल आणि त्या अल्टरनेटिंग करंटची जी व्हॅल्यू असेल ती आय इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2. आणि मग ह्या केसमध्ये I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय एल अँड इट इज कॉल्ड ॲज पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. मग हे इक्वेशन नंबर 3 आपण अल्टरनेटिंग EMF अप्लाय केलं आहे E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी त्या इंडक्टरला आणि म्हणून त्या इंडक्टरमधून त्या ठिकाणी जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होणार तो फ्लो होणारा करंट हा आय इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2 असं इक्वेशन 3 वरून आपल्याला मिळते. मग आता या ठिकाणी I0 म्हणजे E0 डिवाइड बाय ओमेगा एल अँड इट इज कॉल्ड ॲज पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट. म्हणजे त्या फ्लो होणाऱ्या करंटची ही पीक व्हॅल्यू असेल, मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल. मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं फ्रॉम इक्वेशन्स E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी अँड आय इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी मायनस π/2. हे दोन इक्वेशन जर आपण ऑब्झर्व केली तर ह्या दोन एक्सप्रेशनवरून आपल्याला असं म्हणता येतं इफ यू ऑब्झर्व दीज टू इक्वेशन्स that means alternating EMF is equal to E0 sin of omega t and I is equal to I0 sin of omega t minus π/2 in case of inductor, then here we can say that alternating current I lags behind the EMF by phase angle of π/2 radians, that is 90 degree. म्हणजेच अल्टरनेटिंग EMF जर आपण इंडक्टरला अप्लाय केलं तर अल्टरनेटिंग करंट त्या ठिकाणी इंडक्टरमधून फ्लो होईल आणि फ्लो होत असताना अल्टरनेटिंग करंट हा नेहमी EMFच्या पाठीमागे असतो बाय अँगल π/2 रेडियन्स किंवा 90 डिग्रीने हा करंट त्या ठिकाणी पाठीमागे असतो. म्हणजेच आपल्याला असं म्हणता येतं ह्या अल्टरनेटिंग करंट आणि अल्टरनेटिंग EMF ह्या इंडक्टरच्या केसमध्ये ह्या दोघांमध्ये फेज डिफरन्स असतो तो π/2 रेडियनचा असतो आणि म्हणून हे आपल्याला या ठिकाणी स्टेटमेंट करता येते. म्हणून इथं आपल्याला असं पण म्हणता येतं व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एल लीड्स द करंट आय बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स फॉर 90 डिग्री. आपल्याला अदर वर्ड्समध्ये असं पण म्हणता येतं वरच्या केसमध्ये आपण म्हटलं की करंट लॅग्स बिहाइंड दी EMF बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स किंवा 90 डिग्री. मग वेगळ्या पद्धतीने किंवा अनदर वर्ड्समध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर दॅट मीन्स अल्टरनेटिंग EMF अक्रॉस इंडक्टर एल लीड्स दी करंट बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स. म्हणजेच अल्टरनेटिंग EMF ज्या इंडक्टरच्या अक्रॉस तयार होणार आहे हे त्याच्यामधून फ्लो होणाऱ्या अल्टरनेटिंग करंटपेक्षा π/2 रेडियन्सने पुढं असतं असं पण म्हणता येतं. एक तर करंट EMFच्या पाठीमागं बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स किंवा या ठिकाणी व्होल्टेज हे करंटच्या पुढे बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स किंवा 90 डिग्री असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि म्हणून हे दोन स्टेटमेंट या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येतात. आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं इफ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ EMF E अँड करंट I वर्सेस अँगल ऑफ रोटेशन ऑफ कॉईल दॅट इज ओमेगा टी देन नेचर ऑफ ग्राफ इज लाईक दिस. आता जर अल्टरनेटिंग EMF त्या इंडक्टरला अप्लाय केलेलं आणि त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट अल्टरनेटिंग की ज्याचं एक्सप्रेशन आपण वरती पाहिलेलं आहे ह्या दोघातला ग्राफ हा आपण विथ रिस्पेक्ट टू अँगल ऑफ रोटेशन ऑफ दी कॉईल दॅट इज ओमेगा टी ह्याच्याबरोबर जर आपण त्या ठिकाणी प्लॉट केला तर नेचर ऑफ ग्राफ ह्या ग्राफमध्ये आपल्याला दिसते. तर या केसमध्ये अलॉंग वाय ॲक्सिस अल्टरनेटिंग EMF and alternating current is given and along y-axis different angle of rotation of the coil that is omega t is given. मग आता ह्या केसमध्ये असं ऑब्झर्व होते पहा ज्यावेळेस ह्या ग्राफमध्ये पुन्हा कंटिन्युअस लाईन इंडिकेट करते अल्टरनेटिंग EMF आणि डॉटेड लाईन इंडिकेट करते अल्टरनेटिंग करंट. मग आता ज्यावेळेस अल्टरनेटिंग EMF 0 असेल
त्यावेळेस त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग करंट हा निगेटिव्ह व्हॅल्यूला असतो, मायनस I0 असतो. ज्यावेळेस अल्टरनेटिंग EMF हे पीक व्हॅल्यूला म्हणजे पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूला असतं, त्यावेळेस हा करंट 0ला असतो. ज्यावेळेस अल्टरनेटिंग EMF 0ला असेल त्यावेळेस अल्टरनेटिंग करंट हा पीक व्हॅल्यू दॅट इज पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूला असतं. आणि म्हणून हे या केसमध्ये ह्या दोन्हीमध्ये असणारा फेज डिफरन्स, अल्टरनेटिंग EMF आणि अल्टरनेटिंग करंट यांच्यामध्ये असणारा फेज डिफरन्स हा π/2 रेडियनचा असतो. ह्याच्यामध्ये हे अल्टरनेटिंग EMF लीड्स दी करंट बाय फेज अँगल ऑफ π/2 रेडियन्स असं आपल्याला म्हणता येतं आणि हे या ग्राफवरून त्या ठिकाणी क्लिअर होतं. मग आता पुढे पण फेजर डायग्रामच्या सहाय्याने हे आपल्याला इंडिकेट करता येईल. मग आता फेजर डायग्रामच्या सहाय्याने आपल्याला जर इंडिकेट करायचं म्हटलं तर ती फेजर डायग्राम या पद्धतीने आपल्याला ड्रॉ करता येईल. मग आता फेजर डायग्राममध्ये पहा, पीक व्हॅल्यू E0 मेक्स एन अँगल ω t इन अँटी क्लॉकवाईज फ्रॉम हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस. आता इथं जे अल्टरनेटिंग EMF ची पीक व्हॅल्यू आहे, हे अल्टरनेटिंग EMF ची पीक व्हॅल्यू हॉरिझॉन्टल ॲक्सिस बरोबर ω t एवढा अँगल करून त्या ठिकाणी हे आपण इंडिकेट केलेले आहे. आणि म्हणून अलॉंग एक्स ॲक्सिस सी त्या ठिकाणी E0 केलेला अँगल हा ω t घेतलेला आहे. आणि मग पुढच्या केसमध्ये पुन्हा आपल्याला असं म्हणता येतं, ॲज करंट लॅग्स बिहाइंड व्होल्टेज बाय 90 डिग्री. म्हणजे व्होल्टेजपेक्षा करंट हा 90 डिग्रीने पाठीमागे असतो. सो I0 टर्न क्लॉकवाईज विथ डिरेक्शन ऑफ E0. मग आता क्लॉकवाईज डिरेक्शनने I0 आपण रोटेट केला थ्रू 90 डिग्री आणि म्हणून I0 ची व्हॅल्यू ही त्या ग्राफच्या खालच्या बाजूला आपल्याला दिसते I0. आणि ह्या E0 आणि I0 यांच्यामध्ये होणारा अँगल हा 90 डिग्री त्या ठिकाणी दाखवलेला आहे. मग आता प्रोजेक्शन त्या ठिकाणी जर आपण प्रोजेक्शन अलॉंग वाय ॲक्सिस त्या ठिकाणी दाखवल्या तर त्या प्रोजेक्शन व्हॅल्यू बरोबर त्या ठिकाणी इंडिकेट करतात EMF आणि अल्टरनेटिंग EMF आणि अल्टरनेटिंग करंटच्या व्हॅल्यू इंडिकेट करतात. आणि म्हणून इथं E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ω t दॅट इज अ प्रोजेक्शन अलॉंग वाय ॲक्सिस आणि I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ω t मायनस π/2 ही प्रोजेक्शन अलॉंग वाय ॲक्सिस दाखवता येतं. हे असं या ठिकाणी फेजर डायग्रामच्या सहाय्याने आपल्याला हे इंडिकेट करता येईल. आणि म्हणून इथं लिहिता येतं ॲज करंट लॅग्स बिहाइंड व्होल्टेज बाय 90 डिग्री सो I0 इज टर्न क्लॉकवाईज डिरेक्शन विथ डिरेक्शन ऑफ E0. आणि म्हणून E0 आणि I0 यांच्यामध्ये होणारा अँगल हा 90 डिग्री ह्या डायग्राममध्ये त्या ठिकाणी इंडिकेट केलेला आहे. मग आता हे फेजर डायग्राम या पद्धतीने आपल्याला इंडिकेट करता येईल. आता पुढे मग आपल्याला असं म्हणता येतं इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. आता डिफाईन करायची टर्म इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. आता इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे काय? इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स म्हणजे ॲक्च्युली दी अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू दी फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. म्हणजे त्या इंडक्टरचं फ्लो ऑफ करंटला अपोज करण्याचं जे नेचर आहे त्याला ॲक्च्युली इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स असं म्हणतात. आणि म्हणून त्याचे डेफिनेशन काय? द अपोजिंग नेचर ऑफ एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड ॲज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स अँड दॅट इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इज डिनोटेड बाय लेटर XL. आणि म्हणून तो इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा XL ह्या लेटरने दाखवला जातो. फॉर इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स or for inductive circuit we have equation number 1 that is I0 is equal to E0 divided by omega L. आता हे इक्वेशन आपण पाठीमागे पाहिलेलं आहे की जे I0 is equal to E0 divided by omega L आपण पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF ह्या इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये आपण घेतलेली आहे. मग ह्या केसवरून आपल्याला असं पण लिहिता येतं बाय ओहम्स लॉ वी हॅव इक्वेशन I is equal to V by R. मग आता हे दोन्ही जर इक्वेशन आपण कम्पेअर केली, बघा हे इक्वेशन 1 आणि 2 म्हणजे इक्वेशन 1 इंडिकेट करते इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये असणाऱ्या पीक व्हॅल्यू ऑफ करंटची व्हॅल्यू E0 डिवाइड बाय ओमेगा L आणि ओहम्स लॉवरून इक्वेशन मिळते I इज इक्वल टू V बाय R. ही दोन इक्वेशन आपण जर कम्पेअर केली तर ह्या दोन इक्वेशनवरून आपल्याला असं म्हणता येतं ओमेगा L प्लेज सिमिलर रोल इन इंडक्टिव्ह सर्किट ॲज अ रेजिस्टर R. म्हणजे इथं ओमेगा L हा सिमिलर रोल त्या ठिकाणी रेजिस्टन्स जो R आपण सर्किटमध्ये एखाद्या जोडलेला असतो त्या रेजिस्टन्सच्या बरोबर त्या ठिकाणी सिमिलर रोल त्या ठिकाणी करत असतो. आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं ओमेगा L प्लेज सिमिलर रोल इन इंडक्टिव्ह सर्किट ॲज अ रेजिस्टन्स R. आणि मग आता या ठिकाणी आपल्याला लिहिता येतं हेन्स ओमेगा L रिप्रेझेंट इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय L दॅट मीन्स इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट अँड इट इज कॉल्ड ॲज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. म्हणजे ह्या केसमध्ये ओमेगा L या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स विच इज ऑफर्ड बाय इंडक्टर L टू द फ्लो ऑफ करंट दॅट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट अँड इट इज कॉल्ड ॲज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL. म्हणजेच ओमेगा L या ठिकाणी आहे तो इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स त्या इंडक्टरने तयार केलेला असेल आणि
फ्लो ऑफ करंटला, आणि यालाच या ठिकाणी म्हणतात इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL. आणि मग आता आपल्याला लिहिता येत आहे XL इज इक्वल टू ओमेगा एल, आणि म्हणून त्याच्यावरून आपल्याला पुढे लिहिता येत आहे XL इज इक्वल टू 2πfL. ओमेगाची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे 2πf. मग ह्या ओमेगाची व्हॅल्यू जर पुटअप केली तर XL इज इक्वल टू 2πfL असं इक्वेशन मिळतंय. आणि मग पुढे आपल्याला म्हणता येतं वेअर F इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC सप्लाय. याच्यामध्ये F म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ AC सप्लायची आहे, L म्हणजे इंडक्टन्स आहे, आणि XL म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N अँड F. म्हणजे ह्या इक्वेशनवरून XL इज इक्वल टू 2πfL, याच्यावरून आपल्याला असं म्हणता येतं XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अँड F. म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा इंडक्टन्सला आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ एसीला हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. आणि म्हणून आपल्याला पुढे असं स्टेटमेंट करता येते इन DC सर्किट. आता DC सर्किट करता किंवा DC करंट करता Fची व्हॅल्यू नेहमी 0 असते, कारण DC करंटला फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू 0 असते, फ्रिक्वेन्सी नसते तिथं, कारण ते कॉन्स्टंट व्होल्टेज असते. मग F इज इक्वल टू 0, म्हणजे DC सर्किट करता F इज इक्वल टू 0 मिळते, आणि म्हणून त्या वरच्या इक्वेशनमध्ये Fची व्हॅल्यू टाकली तर XL इज इक्वल टू 0 मिळते. म्हणजे याचा अर्थ दस प्युअर इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टन्स टू DC. म्हणजे इंडक्टरच्या अक्रॉस जर आपण DC व्होल्टेज अप्लाय केलं तर इंडक्टर त्या ठिकाणी 0 रेजिस्टन्स त्या ठिकाणी तयार करतो टू द फ्लो ऑफ DC करंट. आणि म्हणून इथं स्टेटमेंट तयार करता येते दस प्युअर इंडक्टर ऑफर्स 0 रेजिस्टन्स टू DC बिकॉज XL इज इक्वल टू 0 बिकॉज F इज 0 फॉर दॅट DC करंट. आणि मग पुढे लिहिता येतं दस इट पासेस DC अँड ब्लॉक्स AC ऑफ हाय फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे हा इंडक्टर हा DC इझिली पास करतोय, पण AC करंट की ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे तो ब्लॉक करतो. कारण AC करंटची फ्रिक्वेन्सी वाढली, F वाढणार आहे, F वाढला की इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स वाढणार आहे, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स वाढला की त्या ठिकाणी करंटची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. आणि म्हणून आपल्याला काय म्हणता येतं दस इट पासेस DC अँड ब्लॉक्स AC. म्हणजे इंडक्टर हा DC करंट पास करतो आणि AC करंट काय करतोय ब्लॉक करतो की ज्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त आहे, असं आपल्याला या ठिकाणी स्टेटमेंट करता येतं. आता पुढे आपल्याला या ठिकाणी सांगता येते इन इंडक्टिव्ह सर्किट द सेल्फ इंड्युस्ड EMF अपोजेस द ग्रोथ ॲज वेल ॲज डिके ऑफ करंट. म्हणजे इंडक्टिव्ह सर्किटमध्ये जे सेल्फ इंड्युस्ड EMF तयार झालेला आहे त्या इंडक्टरच्या अक्रॉस, हे नेहमी त्या केसमध्ये जो काय करंट त्या इंडक्टरमधून फ्लो होत असतो किंवा डिके होत असतो याला नेहमी अपोज करण्याचं काम करत असतं. आणि म्हणून आपल्याला असं म्हणता येतं इन इंडक्टिव्ह सर्किट द सेल्फ इंड्युस्ड EMF म्हणजे इंडक्टरच्या अक्रॉस तयार झालेले EMF हे नेहमी ग्रोथ ॲज वेल ॲज डिके ऑफ करंटला अपोज करण्याचं काम करतं. आणि म्हणून हे स्टेटमेंट आपल्याला या ठिकाणी लिहिता येतं. मग आता पुढे लिहिता येतं डायमेन्शन्स सेम ॲज रेजिस्टन्स आर. म्हणजे ह्या इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचं डायमेन्शन कसं आहे सेम ॲज अ रेजिस्टन्स आर. म्हणजे रेजिस्टन्सचं डायमेन्शन आहे तेच डायमेन्शन या ठिकाणी इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे. आणि ह्याचं SI युनिट जे असतं इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सचं ते ओहम आहे, आणि म्हणून SI युनिट इज ओहम ऑफ दॅट इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. आता पुढे आपल्याकडे इक्वेशन आहे I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय ओमेगा एल. हे आपण पाहिलेलं आहे पीक व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाय ओमेगा एल. आणि मग ह्या केसमधून आपल्याला असं लिहिता येतं ओमेगा एल दॅट इज इक्वल टू XL. म्हणजे ओमेगा एल हे जर बाजूला घेतलं आणि ह्या ओमेगा एलला काय म्हणतात इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स XL, म्हणून ओमेगा एल इज इक्वल टू XL दॅट इज इक्वल टू E0 बाय I0. मग हे इक्वेशन तयार होतं E0 बाय I0. आता E0 आणि I0 दॅट इज ऑल्सो इक्वल टू ERMS बाय IRMS. कारण तुम्हाला माहिती आहे की ERMS दॅट इज इक्वल टू काय असते E0 डिवाइड बाय √2 आणि IRMS इज इक्वल टू काय असते I0 डिवाइड बाय √2. मग त्याच्यावरून ह्या E0 आणि I0च्या जर व्हॅल्यू काढल्या तर त्या ठिकाणी आपल्याला हे ERMS इंटू √2 आणि IRMS इंटू √2 असं मिळतं. √2 कॅन्सल होऊन आपल्याला फायनली काय मिळते ERMS डिवाइड बाय RMS असं इक्वेशन मिळते. म्हणून इथं लिहिता येते ओमेगा एल इज इक्वल टू XL अँड दॅट इज इक्वल टू E0 बाय I0 अँड विच इज इक्वल टू ERMS बाय IRMS असे एक्सप्रेशन आपल्याला मिळते. आणि हे एक्सप्रेशन इंडिकेट करते दॅट इज इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशिओ ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF टू द RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. आणि मग डेफिनेशन इथं तयार करता येते इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कॅन बी डिफाईन्ड ॲज वरच्या इक्वेशनवरून द रेशिओ ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF टू द RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू L. म्हणजे हे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स हा रेशिओ आहे कोणता RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF टू द अक्रॉस इंडक्टर
टू दी RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू दी इंडक्टर. आणि म्हणून हे डेफिनेशन ह्या एक्सप्रेशनवरून अशी पण तयार करता येते की डेफिनेशन पुन्हा पहा. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स कॅन बी डिफाईन ॲज द रेशिओ ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग EMF टू दी RMS व्हॅल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू दी इंडक्टर L. आणि म्हणून हे जे डेफिनेशन आहे ते डेफिनेशन या पद्धतीने तयार होईल. मग आता आपण आत्तापर्यंत पाहिले पहा की ॲप्लिकेशन ऑफ AC टू रेजिस्टर, ॲप्लिकेशन ऑफ AC टू इंडक्टर आणि त्या केसमध्ये वेगवेगळे एक्सप्रेशन्स आपण पाहिली. आणि तिथं रेजिस्टन्सच्या केसमध्ये दोन इक्वेशन आपण पाहिले, अल्टरनेटिंग EMF अल्टरनेटिंग करंट, दोघांमध्ये फेज डिफरन्स 0. इंडक्टरच्या केसमध्ये आपण अल्टरनेटिंग EMF अल्टरनेटिंग करंट हे दोन्ही एक्सप्रेशन काढली, त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स π/2 रेडियन्स आहे. म्हणजे इथं EMF लीड्स द करंट बाय π/2 रेडियन्स आहे असं आपण म्हटलेलं आहे. तिथे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आपण डिफाईन केलेला आहे. आणि ह्याच्यावरती ह्या दोन्ही पॉईंटवरती काय अवलंबून जे प्रॉब्लेम आहे ते प्रॉब्लेम आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व करता येतील. आता ते प्रॉब्लेम याच्यामधला पहिलं एक्झाम्पल आहे, फाइंड दी रिॲक्टन्स ऑफ ए कॉईल ऑफ इंडक्टन्स 100 मिली हेनरी ऑफ फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ट्स अँड 1000 हर्ट्स. म्हणजे एक कॉईल आहे म्हणजेच इंडक्टर आणि त्या कॉईलचा इंडक्टन्सची व्हॅल्यू आहे 100 मिली हेनरी आणि त्या इंडक्टरची आपल्याला रिॲक्टन्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सची ती कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला, ACच्या कोणत्या फ्रिक्वेन्सीला, 50 हर्ट्सला आणि 1000 हर्ट्सला ही या ठिकाणी आपल्याला रिॲक्टन्स फाइंड आउट करायचे. आता हे फाइंड आउट करण्याकरता आपल्याला गिव्हन थिंग्समध्ये हे इंडक्टन्स L ह्या लेटरने आपण दाखवतो. L इज इक्वल टू 100 मिली हेनरी. मग आता मिली म्हणजे 10⁻³ म्हणून 100 × 10⁻³ हेनरी दॅट इज इक्वल टू, आता हे कन्वर्ट केलं तर आपल्याला मिळतं 10⁻⁻1 हेनरी. मग आता पहिली फ्रिक्वेन्सी आहे F1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्स, दुसरी फ्रिक्वेन्सी आहे 1000 हर्ट्स. म्हणजे हे एवढ्या गिव्हन थिंग्स आहेत आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचे रिॲक्टन्स ॲट दीज टू फ्रिक्वेन्सीज दॅट इज F1 इज इक्वल टू 50 हर्ट्स आणि F2 इज इक्वल टू 1000 हर्ट्स. मग आता ह्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सीला रिॲक्टन्स काढायचं. मग पहिले जे रिॲक्टन्स आहे ॲट 50 हर्ट्स त्याच्याकरता एक्सप्रेशन तयार होईल XL1 दॅट इज इक्वल टू ω1L. म्हणजे ह्या पहिल्या फ्रिक्वेन्सी करता हे एक्सप्रेशन XL म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स ॲट फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी दॅट इज इक्वल टू ω1L. आता ω1L म्हणजे अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी ही ω1 पहिल्या केससाठी असेल. मग त्याचं ω1ची व्हॅल्यू काय मिळेल 2πf1 × L, कारण ω म्हणजे 2πf असतं आणि ω1 म्हणजे काय येणार आहे 2πf1 × L. आता ही व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या 2 पायची व्हॅल्यू 3.14, F1ची आहे 50 आणि L आहे 10⁻⁻1 आणि हे जर आपण सॉल्व केलं तर आपल्याला XL1ची व्हॅल्यू म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स ॲट 50 हर्ट्स त्याची व्हॅल्यू मिळते 31.4 ओहम अशी ही व्हॅल्यू मिळते पहिल्या फ्रिक्वेन्सीची. आता दुसरी फ्रिक्वेन्सी XL2 म्हणजे ॲट सेकंड फ्रिक्वेन्सी 1000 हर्ट्स. मग त्याची जी व्हॅल्यू आहे किंवा त्याचा जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला असा आहे XL2 दॅट इज इक्वल टू ω2 × L. ω2 म्हणजे 2πf2 × L. आता 2 × π म्हणजे 3.14, F2 म्हणजे 1000 आणि × L म्हणजे 10⁻⁻1. आणि मग हे जर सॉल्व केलं केअरफुली तर आपल्याला मिळतं आहे 628 ओहम अशी ही सेकंड फ्रिक्वेन्सीला असणारी रिॲक्टन्सची व्हॅल्यू, इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्सची व्हॅल्यू ही आपल्याला मिळते. हे झालं फर्स्ट एक्झाम्पल. आता सेकंड एक्झाम्पल आहे अँड अल्टरनेटिंग व्होल्टेज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 3142 T is connected across resistor of 50 ohm. Then find frequency of source and RMS current through resistor R. मग आता बघा याच्या केसमध्ये अल्टरनेटिंग व्होल्टेज आहे की ज्याची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 3142 T आणि हे कनेक्ट केलेलं आहे अशा रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस की ज्याची व्हॅल्यू आहे 50 ओहम. मग ह्या 50 ओहम रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस एवढं EMF अप्लाय केलं तर त्या ठिकाणी अल्टरनेटिंग करंट त्या सर्किटमधून फ्लो होईल. मग आता तिथं जे अप्लाय केलेला सोर्स आहे त्या सोर्सची फ्रिक्वेन्सी किती असेल आणि ह्या सर्किटमधून म्हणजे रेजिस्टरमधून फ्लो होणाऱ्या अल्टरनेटिंग करंटची RMS व्हॅल्यू किती असेल हे आपल्याला त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचं. अशा पद्धतीचं हे सेकंड एक्झाम्पल आहे. मग ह्याच्यामध्ये दिले पहा काय E इज इक्वल टू 140 साइन ऑफ 3142 T. आता हे इक्वेशन कम्पेअर करायचं. कंपेअरिंग दिस इक्वेशन विथ E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ω t. म्हणजे स्टँडर्ड इक्वेशन जे अल्टरनेटिंग EMFचं आहे E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ω t याच्याबरोबर हे इक्वेशन त्या ठिकाणी कम्पेअर करायचं आणि कम्पेअर केलं तर आपल्याला मिळेल पहा या ठिकाणी E0ची व्हॅल्यू मिळते 140 व्होल्ट
ओमेगाची व्हॅल्यू मिळते 3142 रेडियन्स पर सेकंड आणि त्याचं जर आपण कन्व्हर्शन केलं तर कन्व्हर्शन करून आपल्याला मिळतं आहे 1000 पाय म्हणजे 1000 पाय म्हणजे 1000 ने पायला जर मल्टिप्लाय केलं तर बरोबर ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 3142 म्हणजे हे कन्व्हर्शन केलं आहे 3142 रेडियन्स पर सेकंडचं कन्व्हर्शन काय आलं 1000 पाय रेडियन्स पर सेकंड हे कन्व्हर्शन त्या ठिकाणी केलेलं आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीची व्हॅल्यू असते. मग इथे एफ इज इक्वल टू काय मिळते ओमेगा बाय 2π मिळते ह्या इक्वेशनवरून. ओमेगाची व्हॅल्यू आपण वरती फाइंड आउट केली 1000 पाय आणि डिवाइड बाय 2π पाय कॅन्सल होईल 1000 ला 2 डिवाइड केले की 500 हर्ट्स एवढी फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते. ही कशाची त्या फ्रिक्वेन्सी ऑफ सोर्स आपल्याला मिळते. पहिल्या केसचं आपल्याला या ठिकाणी आन्सर या पद्धतीने मिळेल. आता आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ करंट आपल्याला काढायचे. आता आर एम एस व्हॅल्यू ऑफ करंटचं एक्सप्रेशन तुम्हाला माहिती आहे. मग आता आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागच्या केसमध्ये आय आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइड बाय आर. मग आता आय आर एम एस हे इक्वेशन आपण पाहिलेलं आहे पाठीमागे आर इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइड बाय आर एम एस. त्याच्यावरून आय आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस डिवाइड बाय आर. मग आता ई आर एम एस म्हणजे काय असते E0 डिवाइड बाय √2. मग आता E0 डिवाइड बाय √2 इंटू आर आलं पुढे. मग आता E0ची व्हॅल्यू 140 डिवाइड बाय √2 इंटू 50. मग आता पुढे हे 50 0 कॅन्सल केला तर 14 डिवायडेड बाय आता √2ची व्हॅल्यू 1.414 इंटू 5 आपल्याला मिळते आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला पुढे मिळेल 14 डिवायडेड बाय 7.07. आता 14 डिवाइड बाय 7.07 जर सॉल्व्ह केलं तर आय आर एम एसची व्हॅल्यू मिळते हे 1.98 अँपियर. म्हणजे ह्या सर्किटमधून म्हणजेच रेजिस्टरमधून फ्लो होणाऱ्या अल्टरनेटिव्ह करंटची व्हॅल्यू किती असेल 1.98 अँपियर असेल. असं हे सेकंड एक्झाम्पल आपल्याला घेता येईल. आता थर्ड एक्झाम्पल आहे ते पहा. अन अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू 220 साइन ऑफ 100 pi t is applied to circuit containing inductance of 1/pi Henry. Write equation for instantaneous current. What will be the reading of AC galvanometer connected in this circuit? मग आता पहा की ह्या एक्झाम्पलमध्ये अल्टरनेटिंग EMF जे आहे ते E इज इक्वल टू हे 220 साइन ऑफ 100 pi t हे ॲप्लाय केलेलं आहे इंडक्टरला की ज्याच्या इंडक्टन्सची व्हॅल्यू आहे 1/pi Henry. मग आता हे आपण ॲप्लाय केलं तर ह्या इंडक्टरमधून अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होणार आहे. त्या अल्टरनेटिंग करंटची जो फ्लो होणार आहे त्याचं इन्स्टंटेनियस की जो करंट असेल त्या अल्टरनेटिंग करंट किंवा इन्स्टंटेनियस करंट त्या इंडक्टरमधून जो काय फ्लो होणार असेल त्याचं इक्वेशन या ठिकाणी आपल्याला पहिल्यांदा राईट करायचं. पुढे व्हॉट विल बी द रिडिंग ऑफ AC गॅल्व्हनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट. समजा ह्या सर्किटमध्ये आपण AC गॅल्व्हनोमीटर जोडला तर हा गॅल्व्हनोमीटर त्या ठिकाणी किती रिडिंग दाखवेल हे असं आपल्याला या ठिकाणी प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. मग ह्या प्रॉब्लेममध्ये हे गिव्हन थिंग्स काय आहेत ते पहिल्यांदा आपल्याला लिहिता येतील. मग L म्हणजे इंडक्टन्स दिला आहे 1/pi हेनरी. E म्हणजे अल्टरनेटिंग EMF जे अप्लाय केलेलं आहे त्या इंडक्टरला त्याची व्हॅल्यू दिली 220 साइन ऑफ 100 pi t. मग आता हे इक्वेशन हे आहे अल्टरनेटिंग EMFचं ते स्टँडर्ड इक्वेशनला कम्पेअर करायचं. कम्पेअरिंग दिस इक्वेशन विथ E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा t. हे इक्वेशन जर ह्याच्याशी कम्पेअर केलं तर आपल्याला E0ची व्हॅल्यू मिळते 220 व्होल्ट आणि ओमेगाची व्हॅल्यू मिळते 100 पाय रेडियन्स पर सेकंड. हे कम्पेअरिंग केल्यानंतर अशा पद्धतीची आपल्याला व्हॅल्यू मिळतील E0च्या आणि ओमेगाच्या. आता मग ह्या सोल्युशनमध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं आता XL इज इक्वल कारण आपल्याला इक्वेशन त्या ठिकाणी इन्स्टंटेनियस करंटची इक्वेशन लिहायचं आहे आणि रिडिंग ऑफ गॅल्व्हनोमीटर त्या ठिकाणी फाइंड आउट करायचे. त्याच्याकरता पहिल्यांदा आपल्याला XL काढावं लागेल म्हणजे इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. आता XL इज इक्वल टू ओमेगा L. आता ओमेगाची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपण फाइंड आउट केली 100 पाय इंटू Lची व्हॅल्यू 1/pi. पाय कॅन्सल झाला 100 ओहम हा झाला इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स. म्हणजे त्या इंडक्टरने हे तयार केलेला जो काही इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आहे तो 100 ओहमने त्या ठिकाणी मिळेल. आता पुढच्या केसमध्ये बघा आता आपल्याला इक्वेशन लिहायचं आहे हे इन्स्टंटेनियस करंटचं. आता इंडक्टरच्या केसमध्ये आपण पाहिलं इक्वेशन अल्टरनेटिव्ह करंटचं I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा t मायनस π/2. मग I0 म्हणजेच काय असतं E0/XL कारण XL इज इक्वल टू E0/I0 असतं. ह्याच्यावरून I0ची व्हॅल्यू काय मिळेल E0/XL. मग ती व्हॅल्यू पुटअप केली तर E0/XL इंटू साइन ऑफ 100 pi t कारण ओमेगाची व्हॅल्यू 100 पाय आहे 100 pi t मायनस π/2.
हे व्हॅल्यू पुटअप केलं या पद्धतीने आपल्याला पुढे लिहिता येते. मग U0ची व्हॅल्यू आहे 220 डिवाइड बाय त्या ठिकाणी XL ची व्हॅल्यू आहे 100. मग आता इंटू साइन ऑफ 100 पाय टी मायनस पाय बाय 2. आता हे जर आपण पुढे सॉल्व केलं तर इक्वेशन आपल्याला लिहिता येते I इज इक्वल टू, आता 220ला 100ने डिवाइड केलं तर 2.20 तिथे येते किंवा 2.2. मग I इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ 100 पाय टी मायनस पाय बाय 2. मग आता हे I इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ 100 पाय टी मायनस पाय बाय 2 हे इक्वेशन त्या ठिकाणी मिळते अल्टरनेटिंग करंटचं किंवा इन्स्टंटेनियस करंटचं, की जो करंट त्या ठिकाणी त्या इंडक्टरमधून फ्लो होईल. हे झालं इक्वेशन फॉर इन्स्टंटेनियस करंट इन द इंडक्टर. दॅट मीन्स I इज इक्वल टू 2.2 साइन ऑफ 100 पाय टी मायनस पाय बाय 2. आता पुढच्या केसमध्ये रिडिंग ऑफ गॅल्व्हनोमीटर. आता जो गॅल्व्हनोमीटर त्या सर्किटमध्ये जोडलेला आहे तो गॅल्व्हनोमीटर नेहमी RMS व्हॅल्यू त्या ठिकाणी इंडिकेट करत असतो आणि मग RMS व्हॅल्यू त्या ठिकाणी करंटची काढणं गरजेचं असतं आणि म्हणून ते RMS व्हॅल्यू करंटचे जे मिळणार आहे ते IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय √2. आपण व्हॅल्यू त्या ठिकाणी पाहिली IRMSचं स्टँडर्ड इक्वेशन IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय √2. I0 म्हणजे पीक व्हॅल्यू ऑफ करंट असते आणि √2 आहे तर तो कॉन्स्टंट फॅक्टर. मग IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय √2 दॅट इज इक्वल टू, आता I0ची व्हॅल्यू आपण वरती फाइंड आउट केली. I0 किती आले वरच्या इक्वेशनमध्ये 2.2 करंटच्या इक्वेशनमध्ये आणि √2ची व्हॅल्यू 1.414. ह्या 2.2ला 1.414ने डिवाइड केलं तर आपल्याला फायनली मिळते 1.554 अँपियर अशी ही व्हॅल्यू मिळते. आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू त्या ठिकाणी आपल्याला त्या करंटची मिळणार आहे की जो करंट त्या ठिकाणी तो गॅल्व्हनोमीटर हा इंडिकेट करणार आहे. मग आता पुढच्या केसमध्ये आपल्याला पुढच्या पिरियडला जो पाहायचा आहे तो ॲप्लिकेशन ऑफ AC2 कॅपॅसिटर. देन इन नेक्स्ट केस ॲप्लिकेशन ऑफ AC2 3 components that is resistor, capacitor and inductor are connected in series. हे आपल्याला पुढच्या पिरियडला पाहायचं आहे. थँक्यू.